अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यम रसूल के दफ्तर जो इनार मोहल्ले में मौजूद है वहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि हमने यम रसूल की ज़ुबानी जो ऐलान किया गया था, दावत ये थी कि 6 मरतबा मुसलसल अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले और बिना किसी दाग या धब्बे के अपने अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अल्लाह तनवीर सेठ साहब को आने वाले दिनों में जो काबीना में एक्सपेंशन है उसमें तनवीर सेठ साहब को वजारत देने के सिलसिले में यम रसूल हो, चाहे हमारे दोस्त राजेश हो या रामन्ना हो या नासिर भाई हों और दीगर जो असाब मौजूद हैं, इन तमाम ने पत्रकारिता भवन पहुंचकर एक प्रेस मीट की थी। उसमें बाकायदा 7 तारीख को मेंशन किया था। आज हमें मालूम हुआ है कि इसको पोस्टपोन किया गया है। अब हम यम रसूल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या थी और ये कहाँ होने वाला है प्रोग्राम। ये तमाम तफसीलात आपको अभी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो जुम्मा के दिन हमें मीना बाज़ार में मस्जिद आज़म के सामने जो प्रोग्राम रखे थे, ये कई को हफ्ते को रखने का मकसद क्या कर को बोले तो उस दिन जुम्मा के दिन वहाँ ट्रैफिक का बहुत तकलीफ होती है, आने जाने के वास्ते बहुत जने को तकलीफ होती है। मदल्लाह तनवीर सेठ साहब के चाहने वाले ये मैसूर शहर के अंदर बहुत आदमियाँ ही, वो बुरे आदमियाँ जब मैं कहता हूँ पब्लिक को तकलीफ होता है। हमें काम भी कौन सी हालत में पब्लिक को तकलीफ देखो हमें करना नहीं चाहते। वो वास्ते एक दिन के बाद हफ्ते के दिन गांधी स्कोर में हमें इंशाल्लाह पूरे से ज़्यादा आदमी जब को गांधी स्कोर में 11 घंटे से इंशाल्लाह हम शुरू कर दी। जी, तो जो ऐलान करें आप जी तो कब इस बात को नहीं सोचे थे? नहीं, वो मालूम हुआ था जब हमें पूरे बैठ को वो बारे में सोचे। वो जगह छोटी हो गई थी, हमें जागो कल सर्वे सब कर को है, जगह छोटी हो गई थी, जुम्मा का तकाजा है, उसके वास्ते हमें वहाँ गेट की तरफ करने वाले थे। नहीं सामने वाले रोड में हाँ कर को थे। और जुम्मा उस दिन बहुत पब्लिक जमती है वहाँ। हाँ, ट्रैफिक को मसला होता है। अल्लाह तनवीर सेठ सब कुछ आने वाले मैसूर शहर के अंदर बहुत आदमी ही, खाली नरसिम राजा क्षेत्र नहीं है, मैसूर शहर के अंदर पूरे मैसूर शहर के अंदर नरसिम राजा होंगे, तुम्हारा चामराजा होंगे, चामुंडेश्वरी क्षेत्र होंगे, यहाँ से सब चाहने वाले तनवीर सेठ साहब के वास्ते ज़्यादा पूरे आदमियाँ जमती। और वास्ते ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होना बोल को एक दिन पोस्टपोन कर को हफ्ते के दिन गांधी स्कोर में हमें रखो। ये 11 बजे जो आपको जी क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों तुम्हारे वर्कर्स से तुम्हारे माध्यमिक जरिए से मैं ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता ही उस दिन अल्लाह तनवीर सेठ साहब के वास्ते हमें खुद पूरे जम को ये बार उनको मिनिस्ट्री देना, 2.5 साल पहले उनको मिनिस्ट्री देना था। सो क्या की वजह से लेट हुआ, इस बार उनको मिनिस्ट्री देना अगर को बोल को हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटर्स पूरे मिल को इंशाल्लाह अपील रखती है। वो वास्ते हमें राहुल गांधी जी को, फिर सोनिया गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हमें यहाँ से एक पोस्ट कार्ड के तरीके से भेज को हमें पोस्ट करती, रजिस्टर पोस्ट करती इंशाल्लाह। इस पोस्ट कार्ड में कितने पोस्ट कार्ड वहाँ पे आप भेजने वाले हैं? हमें हमारा एक ये में 2 से 3 हजार पोस्ट कार्ड भेजना, 3,000 तक रवाना करना। अच्छा, तो आप इस आवाज को वहाँ तक पहुँचाते सेठ साहब को मिनिस्ट्री देना। किसका यकीन है सर कि उनको वजारत 100% यकीन है सिद्धरामैया जी से साहब से 100% यकीन है, हमना DK शिव कुमार साहब से 100% यकीन है। क्यों करके बोले तो जो अल्लाह तनवीर सेठ साहब हैं कर्नाटक के अंदर जितने भी MLA हैं, पूरे MLA में अल्लाह तनवीर सेठ साहब वाइट, उनमें काम भी दाग नहीं है। ऐसे आदमी उन्होंने जो है हर आदमी से मिल को बात करने वाले, हर आदमी को चाह को बात करने वाले, वो जैसे हमें तनवीर सेठ साहब के वास्ते इतने जने चाहने वाले हैं को बोले तो वो जैसे हमारे तनवीर सेठ साहब काम भी शो कर को नहीं, काम भी बताले को नहीं, उन्होंने जो है जो भी काम के ऊपर यकीन कर को ही काम करने के वास्ते उन्होंने काम कर को ही। इस सिलसिले में मुझ जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनसे जब भी ये सवाल किया गया तनवीर सेठ साहब से, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी खिदमत हाईकमांड जानती है, अगर वो मेरी खिदमत को समझती है तो मुझे पोस्ट दिया जाएगा, वरना मैं जाकर उनसे आजीजाना गुजारिश या अपने काम पर इतना एतमाद है उनको कि वो यकीन रखते हैं कि उनके काम पर। तो आप क्या तनवीर सेठ साहब आज तक क्या भी पूछे नहीं उन्होंने, ये हमें मानती, लेकिन हम ना मालूम है उन्होंने क्या कर कोई उनकी आवाज पूरे हमें बन को एक आवाज बनती। आज हम उन्होंने मिनिस्ट्री होना है, हम इस कर्नाटक के अंदर एक मिनिस्ट्री होना वो वास्ते उनको चाहने वाले हर हुबली में ही, धारवाड़ में ही, बेंगलुरु के अंदर ही, पूरी कर्नाटक में अल्लाह तनवीर सेठ सबको चाहने वाले ही। वो वास्ते हमें पूरे मिल को ये बार नरसिम राजा क्षेत्र के आदमिया नहीं, पूरे कर्नाटक के आदमिया इंशाल्लाह चाहती है, उनको हर जगह के अंदर उनको फॉलोवर्स है, हमें उनके वास्ते एक आवाज बन को हमें सामने में जगह मुख्तसर होती है जी। आप इतने लोगों को दावत दे रहे हैं तो किस तरह मैनेज करेंगे आप? उधर हमें सामने शामीना दल को ही पुलिस परमिशन ले को ही सामने
क्या भी नहीं, इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेती। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स की जो व्यापारी हैं वो फिर मैनेज कर लेती। तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात आई तो एक बात पूछता हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स की जितने भी व्यापारी हैं क्या वो आपके साथ शरीक रहेंगे? जरूर जरूर जरूर, वो इंशाल्लाह स्ट्रीट वेंडर्स के जितने व्यापार हैं पूरे शहर होते तो नाज़रीन आपको मैं फिर बता दूं कि 7 तारीख को होने वाला प्रोग्राम अभी 8 तारीख हफ्ते को होने वाला है। आशिक खान तनवीर सेठ हैं इस प्रोग्राम में जुड़कर हाईकमान तक इस आवाज़ को पहुँच जाएँ कि आने वाले काबिना में तनवीर सेठ साहब को वज़ारत का यकीनी बनाएं। तब तक के लिए मुझे सब से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಾಮು ಅಂತ, ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ವಕ್ತಾರರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು, ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 8ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಜನ ನಾವು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸೇರಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆವಾಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕೂಗಾಡ್ಬೇಡಿ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದಾನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಾನು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದೆ, ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, RTO ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪುನರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭೀಮ್. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಾಮು ಅಂತ, ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ವಕ್ತಾರರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು, ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 8ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು
ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಜನ ನಾವು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸೇರಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕೂಗಾಡ್ಬೇಡಿ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದಾನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಾನು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದೆ, ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, RTO ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪುನರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭೀಮ್. बरकातो हमारे सेठ साहब को मिनिस्ट्री देना क्यों, तो कांग्रेस के वास्ते सिद्धरामैया जीतने के वास्ते हमारे क्षेत्र को एक वक्त उन्होंने टाइम लिया नहीं, खाना खाने भी टाइम नहीं मिला, उतनी मेहनत कर कोई साहब देखे तो फर्स्ट उनको मिनिस्ट्री देना। मैसूर को मुसलमान के वोटा, हिंदुओं के वोटा सबको पड़ कोई, लेकिन कांग्रेस के वास्ते हमारा सिद्धरामैया CM होना करो बोले, हमारे सिद्धरामैया साहब, हमारे DK साहब फर्स्ट हमारा अच्छा पोस्ट देना हमारे साहब को दिया तो काम करना भी अच्छा।